Hi guys, it's Ed. Welcome back to Warthog Defense. In this Ukrainian update we are going to see a battle between US Bradley vehicle and Russian T-90 tank. T-90 tank is one of the most praised Russian tanks. He is often mentioned by Russian President Putin, but this time he lost a battle from US infantry fighting vehicle. Let's see the update. This is one of the most talked videos in Ukraine in recent days. Ukrainian M2A2 with its Bushmaster 25mm machine cannon absolutely wrecks a Russian T-90M near Stepove. What's especially noteworthy is how accurately almost all bullets hit the Russian main battle tank. Russian military blogger Romanov complaining about more meat assaults in Krinky brings up a quote from a soldier who went into an attack as part of a company consolidated with Marines. Quotes absence of interaction between fire support and units on the ground. Russian servicemen went like targets at the training ground. Brother, this is a disaster. I'm telling about the situation in Krinky. A consolidated company was thrown with Marines into an assault. I was in this consolidated company. We got simply smashed. We've been constantly observed from above, and they adjusted precisely at the infantry. This is F. Why the F would they do that? Like meat and 0 cents. I'm edited from 205th, just returned from recovery, and immediately sent into the burner. I don't mind killing ho-holes, and they should be thrown into the river, but not like that. Without operational fire support, it's all meat and senseless, and it's all for an awesome report by you-know-who. Soldiers working in Krinky systematically write to the bot and DM. The general gist of the various units comes down to a complete lack of interaction. Stormtroopers do not have a direct connection with birds, drones, and artillery. Requests for fire support from the ground first go to the command, and only then, if you're lucky, reach the artillery. The systemic work of electronic warfare and has not been built. There are also points regarding the designation of losses, namely documentary forgeries. The losses are recorded in such a way that they allegedly were not in Krinky, hence the president's statement on the direct line about sanitary losses in Krinky. Fighters of the 25th Assault Battalion of the 47th Mechanized Brigade talk about their experience defending Avdiivka. Ми їх бачимо ще здалека, більшість їх лягає ще на підходах. Тобто їх на очевидну смерть просто Просто на очевидну смерть. Просто можуть по полю, по рові, де немає куди влізти, куди сховатися, вони просто йдуть і лягають. Переступають через свої трупи і далі лізуть. Картина загалом не міняється. Величезні групи, деколи 20 чоловік, деколи 30 заходить. Вони розділяються, йдуть по певних секторах, їх відпрацьовують. У них відбувається стандартна процедура еваку, і виживші продовжують рухатись далі. Це дуже велика кількість їх тут, і на Запоріжжі не було. А тут вони ходять собі, я не знаю, зомбі, хто вони є, не знаю, не розумію, як так вони можуть ходити і лізти далі, і пруть. Що їх мотивує, взагалі не розумію, гроші, чи це ідея така у них. Що ви відчуваєте, коли бачите, як ваші вироби падають їм на голови? Ну, у нього був вибір. Він міг не йти, і воно б не падало. А раз він тут топче чужу землю, і скільки наробив шкоди, то так йому й треба. Я навіть радію, можна сказати, якщо виходить нормально. Я думаю, що там в них стоїть хтось ззаду, який каже, що тільки йдіть вперед, бо назад їх не приймають. Я думаю, що їх чекає смерть що ззаду, що спереді. І якби їм тепер вибирати, де просто померти. Чи вдається їм поки просуватися, чи тримати? Ні, поки вони стоять на місці. Ой-ой-ой, тарах. Це своєрідна гра. Вияви, знайди, знищи. І це відбулося буквально тиждень тому. Пробували знищити ворожий танк. На 5-ту спробу ми чітко, не без везіння скажу, чітко закинули у самий люк. Це було дуже гарно, це було надзвичайно багато емоцій. Безпосередньо, що я відчув, коли відпрацював цей момент, це для мене було полегшення. Полегшення у тому випадку, що даний танк росіяни просто не зможуть відтягнути
не зможуть його відремонтувати. Зараз якби йде війна, більше технологій. В кого більше технологій, краще, той якби я думаю, що він виграє. Дрони, ну зараз без дронів, ну я більш чим впевнений, що ніхто не знає, як воювати. Тобто, якщо немає дронів, то просто війни не буде. Ну, просто на дронах зав'язано все. Дронів треба більше, їх є, але їх не вистачає. Їх потрібно треба більше. Да, там нас забезпечують там і волонтери є, і там знайомі, купляють, щось там стараються, але все одно цього не вистачає. Тобто ми постійно відчуваємо, що їх мало, мало і мало. Тобто ми постійно якби на грані, так що можемо остатися без дронів. І FPV – це теж одноразові вони, їх завжди потрібно. Трішки отримуємо так від Збройних сил і від основну масу від волонтерів. Від знайомих, знайомі там збирають кошти, закупляють і передають нам. Це ж противник те саме. Так, оце ми боєприпаси такі самі виробляємо. Просто і вони дуже ефективні. Це до різних дронів, до FPV, менші це на мавіки, скиди з мавіків. Тобто різні форми, що влізе в голову, те і робимо. От такі ми використовуємо це проти техніки. Це все повинно воно бути на державному рівні, щоб якби не шукати там, наприклад, які антени нам купити, наприклад, щоб гарно було використовувати. А щоб нам вже прийшли, наприклад, ми, якщо там займаємося там дроном, щоб вже знати, от такі потрібно використовувати, а не перепробувати там 5 антен, викинути багато коштів і потім там оприділитися з якоюсь там одною, яка буде дійсно ефективна. Так само з боєприпасами. Оце ж ми просто сидимо, наприклад, і от самі думаємо, як його правильно зробити. Поїхали до одних, спиталися, до других, до третіх, до п'ятих, взяли потрошки в кожного, приїхали, сіли ввечері, так, давайте будемо щось робити, ну давайте. І от беремо і робимо просто. Це ікона, на яку всі звернули увагу. Це ікона просто так, як ми самі цим займаємось, то вона нам допомагає, щоб ми вернулися додому всі живі та здорові. Telegram blocked 6 channels covering the protests in Bashkortostan for 2 days. The channels Kushtau Bayram, Rus News, the one from Bashkort, Nuclear Ant, as it is about Bashkortostan and Irandik Sabantui, disappeared from open access yesterday and today. These news channels covered the protests in defense of activist Fail Alsinov. Yesterday, the channel Kushtau Bayram called to come to the trial of Fail Alsinov. Today, in Bashkortostan, residents reported problems with access to the messenger, WhatsApp. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. We again saw the superiority of the Western armor against Russian tanks. Comment, like, subscribe, become a member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.